ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ, ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਾਬਰ ਤਖਤ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਜ਼ਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਤਖਤ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਦਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਗਦੀ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਇਕਾਗਰ। ਔਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਇਸ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਾਬ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪਾਏ, ਭੀਤਰ ਵਗਾਏ ਕਾਤੀ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ, ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੀ ਹਰ ਕਥਾ ਊਤਮ, ਆਨ ਸਗਲ ਰਸ ਫਿਕੀਰੇ, ਰਹਾਉ ਬਹੁ ਗੁਣ ਧੁਨ ਮਨ ਜਨ ਬਖਟ ਬੀਤੇ, ਅਵਰ ਨਾ ਕਿਛ ਲੈ ਕੀਰੇ, ਬਖਾਰੀ ਨਿਰਾਰੀ ਆਪਾਰੀ ਸਹਿਜਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਪਿਕੀਰੇ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ
परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जी, अज दे पावन पवित्र शब्द जिन्हां तो अज दी इस पावन विचार नूं प्रारंभ करना है। पंचम पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उन्हां दे पावन पवित्र मुखार बिंद तो उचारण होए यह पावन शब्द राग आसा दे अंदर धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे पावन पवित्र मुकद्दस अंग 404 दे उपर सुभाएमान है। इस पावन शब्द के राही धन गुरु अर्जन देव महाराज जियां ने कृपा की। सतगुरु समझाउण लगे, कहन लगे, भाई देखो उस अकाल पुरख परमेश्वर परमात्मा की सिफत सलाह जिहड़ी है उस दाते का सिमरन करना, भगती बंदगी करनी, ये साडी जिंद दे वास्ते सब तो श्रेष्ठ ते सोहनी चीज़ है। सारियां तो उत्तम चीज़ है नाम। उस अकाल पुरख परमात्मा का नाम जो है वो साडी जिंद दे लई सारियां दे नालों उत्तम वस्तु है। नेकी जी की, जी भाव जिंद शरीर, नेकी दे अर्थ करांगे सुंदर, हर कथा उत्तम। उस अकाल पुरख परमात्मा की सिफत सलाह सतगुरु समझाउंदे ने, हे भाई अकाल पुरख परमेश्वर परमात्मा की सिफत सलाह की गल, उस परमात्मा की सिफत सलाह, उस दाते की बंदगी, उस दाते का सिमरन, उस अकाल पुरख के नाम नूं जपना, ये जिंद वास्ते ये श्रेष्ठ ते सब तो उत्तम वस्तु है। इस तो उत्ते कोई वस्तु नहीं। साडी शरीर लई, जिंद लई इहदे ते उत्तम कोई वस्तु नहीं। बेशक असी साडे जीवन दे विच महंगियां तो महंगियां, दुर्लभ तो दुर्लभ वस्तुआं असी इकट्ठियां कर लईए, वो वस्तुआं भी इकट्ठियां कर लईए जिहड़ियां अत दुर्लभ ने, जिहड़ियां बहुत ही मुश्किल दे नाल ते बहुत ही कॉस्टली, बहुत ही किसी पैसे धन नाल मिलदियां होण, वो भी असी इकट्ठियां कर लईए। पर सतगुरु कृपा करके गल समझाउण लगे, तू जो मर्जी दुनिया की इस संसार की वस्तु जिहड़ी अत दुर्लभ है उहनूं तू इकट्ठा कर ला, अपने कोल लिया के रख ला। पर अकाल पुरख परमेश्वर परमात्मा के नाम के सदर्श, उस दाते दे नाम दे बराबर कोई उत्तम वस्तु होर हो ही नहीं सकती। आन सगल रस फीकी रे। सतगुरु कहते भाई आ दुनिया के सारे पदार्थों के आनंद, सारे पदार्थों के स्वाद इस नाम के टाकरे ते फिक्के ने, इस नाम के बराबर सब फिक्के ने, कोई भी ये तो उत्ते नहीं। अगे सतगुरु कहते बहु गुण तुन मुन धन खट बेते, अवर ना के चल कीरे। भाई ये जिहड़ी हर कथा ना, हरि की कथा, ये अकाल पुरख परमात्मा की कथा बहुत गुणा वाली है। बहु गुण तुन मुन जन खट बेते। कहते भाई ये परमात्मा दी नाम की जिहड़ी कथा कहानियां ने ना, ये कथा बहुत
गुणा वाली है, ते जीव दे अंदर फिर गुण पैदा करने वाली है। बहु गुण जीव दे अंदर गुण पैदा करने वाली अते मठास भरी खट बेते छे शास्त्रां नूं जानण वाले ऋषि लोक भी इस हरी कथा तो बिना किसी होर उद्दव नूं जिंद वास्ते लाभदायक मनदे नहीं। फिर सुनियो, बहु गुण धुन मुन जन खट बेते अवर न किश लायकी रे। कहंदे भाई देखो, ये जिहड़ी हर कथा है ना, परमात्मा की कथा, परमात्मा का नाम, ये हर हरी की कथा बहुत गुणा वाली है। ये जीव के अंदर गुण पैदा करने वाली है, मठास की भरी हुई है। तो जिहड़े मुनि जन है, छे शास्त्रां दे जानने वाले ऋषि लोग, खट बेते, वो भी हरी कथा तो बिना, अकाल पुरख परमात्मा के नाम तो बिना होर किसे उद्यम नूं जिंद वास्ते लाभदायक मनदे नहीं। अवर ना किश लायक नहीं, कोई लायक नहीं, होर कोई वस्तु लायक नहीं है परमात्मा के नाम के बराबर। होर कोई चीज़ लाभदायक हो ही नहीं सकती। बखारी निरारी अपारी सहजारी साध संग नानक पीकीरे। सतगुरु कहते हे भाई, ये हरी कथा मानो अमृत की धार है। भिखारी नरारी पारी सहजारी साध संग नानक पीकी रे। सतगुरु कहते भाई, ये अकाल पुरख परमात्मा के नाम की कथा, ये मानो अमृत की धार है, जिहड़ी विषयां दे जहर के असर नूं नाश करती है। जिहड़ी भिखारी निरारी अपारी सहजारी, कहते जिहड़े विषया के जहर नूं बेअसर कर दिंदी है, नाश करती है, ते नरारी अनोखे स्वाद वाली है। इहदा स्वाद जिहड़ा ना, हरी दे नाम का स्वाद, सतगुरु कहन लगे पाइए हर एक वस्तु तो अनोखा है, वखरा है। तो इहदा स्वाद इहो जिहा कि जिन्हें चखिया, जिन्हें माणिया, वो दस नहीं सकता कि परमात्मा के नाम का आनंद किहो जिहा। बाबा कबीर साहब जी नूं पुछ के तो बाबा कबीर साहब जी कहन लगे, कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे ते क्या कहिए। भाई गूंगे दे गुड़ खाने के बराबर आ, पुछ लीए कोई स्वाद नहीं दस सकता। इस तरह इस अकाल पुरख परमात्मा के नाम का आनंद जिहड़ा स्वाद अनोखा है, वखरे स्वाद वाली है। अकथ भी है नाल, अपारी अकथ है, पूर्ण तौर पर कथी नहीं जा सकती। सहजारी आत्मक अडोलता पैदा करती है। तो सतगुरु कहते हे नानक, ये हरी कथा, ये अमृत की धार, ये साध संगत टेक के ही पीती जा सकती है, साध संगत टेक के ही मानी जा सकती है। साध संग नानक पीकी रे। भाइये अमृत की धार, ये नाम की दात, ये कित्थों मिलू? सत संगत चो। साध संगत च टेक के इनू मानिया जा सकता है, पीता जा सकता है। अगे अगले शब्द राही सतगुरु ने कृपा की थी। आसा महला पंजवा, हमारी प्यारी अमृत तारी, गुर निमखना मन ते टारी रे। अरहाऊ दर्शन परसन सरसन हरसन, रंग और रंगी करतारी रे। खिन राम गुर गम हर दम नह जम, हर नानक
ਹਰ ਕੰਠ ਨਾਨਕ ਉਰ ਧਾਰੀ ਰੇ। ਅਗਲੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ। ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਤ ਦੀ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਵਾਤ ਗੁੜ ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਵਾਤ ਗੁੜ, ਆ ਖੰਡ ਮਿਸ਼ਰੀ ਸ਼ੱਕਰ ਸ਼ਹਿਦ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ, ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਹੈ, ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਨੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਇੱਕ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ। ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਭਾਰ ਭਾਵ ਕੇ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਤ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲੀ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਤ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜਲ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਾਮ ਜਲ ਦੀ ਧਾਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਦੇ। ਅਰਹਾਉ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਰੇ। ਖਿਨ ਰਾਮ ਗੁਰ ਗਮਨ ਹਰ ਦਾਮ ਨਹਿ ਜਮ ਹਰ ਕੰਠ ਨਾਨਕ ਔਰ ਹਾਰੀ ਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਰੰਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ
रंग रंगी करतारी रे। भाई ये जिहड़ी बाणी आ ना, ये बाणी किहड़ी बाणी? धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। आ बाणी जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। खसम की बाणी है। सतगुरु धन गुरु नानक देव महाराज जी कहते भाई जदों भी बाणी उचारते ने सतगुरु, तो भाई मरदाना नूं मरदान कहते ने, मरदानिया रबाब वजा बाणी आई है। सतगुरु ये नहीं कहते बाणी उचारिए, कहते बाणी आई है, इस करके धुर की बाणी कहा जाता है। धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। तो सारिया चिंतावां नूं खत्म करने वाली है धुर की बाणी। सतगुरु कहते भाई ये जिहड़ी बाणी आ ना, ये करतार दे प्रेम च रंगण वाली है। आ नाम बाणी जिहड़ी बाणी असीं जपदे हां, जिहदी कथा वार्ता करदे आ, सतगुरु कहते ये बाणी उस अकाल पुरख परमेश्वर परमात्मा दे नाम विच प्रेम विच रंगण वाली, ਇਹਦੀ बरकत नाल करतार दा दर्शन हुंदा है। दर्शन परसन सरसन हरसन। इस बाणी दी बरकत नाल उस अकाल पुरख परमेश्वर परमात्मा दे दर्शन दिदारे हुंदे ने। करतार दे चरनां दी छोह मिलदी, परसन परसना छूहना। इस बाणी दे सदका उस अकाल पुरख दे दर्शन हुंदे ने। इस बाणी दे सदका उस परमात्मा दे चरण जिहड़े है वो छूहण दा मौका मिलदा, जां कह लईए छोह मिलदी है। ते अगे सरसन, सतगुरु कहते मन दे विच सरस आनंद खड़ाओ ये पैदा कर दिंदी है। इस बाणी दे नाल मन विच आनंद पैदा हुंदा है, आत्मक जीवन पैदा हुंदा है। उस अकाल पुरख परमेश्वर परमात्मा दे दर्शन दिदारे हुंदे ने। उस दाते दे चरण परसे जा सकते ने। उस दाते दे चरनां दी छोह मिलदी है अते मन दे विच आनंद खड़ाऊ पैदा हुंदा है। तां फिर सतगुरु कहंदे खेन राम गुर गम हर दम नह जम, हर नानक हर कंठ नानक और हारी रे। कहंदे भाई इस बाणी नूं ना ध्यान नाल सुणिओ। खिन राम गुर गम हर नाम, कहते इस पावन पवित्र बाणी नूं एक खिन समय वास्ते भी हिरदे विच वसा लईए, गुरु दे चरनां तक पहुँच बन जाती है। खिन राम गुर गम गुरु तक गम करना, पहुँच जाना। खिन राम थोड़े समय लिए भी किते साडे हिरदे विच बाणी टिक जावे, टका लईए ਤਾਂ सतगुरु के चरणों तक पहुँच बन जाती है। तो सतगुरु कहते देख हरदम हरेक सवास सवास के नाल इस नूं बाणी नूं अपने हिरदे विच वसाई। जिद्दे सवास सवास हिरदे विच वसावेगा, नह जम जमा का डर खत्म हो जाए। तैनूं जमा का डर रहना ही नहीं। तो फिर हर कंठ नानक और हारी दे। सतगुरु कहते भाई तैनूं फिर ना जो सवास सवास इस नाम नूं इस बाणी नूं हिरदे विच वसावेगा, जमा का डर नहीं होना। जमा का डर खत्म हो जू। वो जमा का डर पो नहीं सकता। तो हे नानक इस हरी कथा नूं अपने गले विच परो के रख ला। हर कंठ नानक और हारी रे, इनू ऐ परो के रख जिमें अपने गले विच हार पा के रखते हो। ध्यान दिओ, कहते इस तरह का हार बना, इस बाणी का हार बना, अपने गले विच पाउणा कर। ऐनू परो के रख अपने गले विच, इसनूं अपने हिरदे विच हार बना के रखना कर। चेते रखी जिद्दे इस बाणी नूं अपने गले का शिंगार बना लवेगा, अपने शरीर का शिंगार बना लवेगा, अपने हिरदे का शिंगार बना लवेगा, अपने गल का हार बना लवेगा, नह जम किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहना। तो उस परमात्मा तक तेरी पहुँच हो जानी है।
ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਜਪਣਾ ਕਰੀਏ। ਗਲ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਜਪਣਾ। ਗਲ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾ ਲਾ, ਭਾਵ ਕੇ ਜਪਣਾ ਕਰੀ। ਬਸ ਤੇਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਨਿੱਕੀ ਸਾਧ ਸਗਾਨੀ ਅਰਹਾਉ, ਪਹਿਰ ਮੂਰਤ ਪਲ ਗਾਵਤ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਬਖਾਨੀ। ਚਾਲਤ ਵੈਸਤ ਸੂਤ ਹਾਰ ਜਾਸ, ਮਨ ਤਨ ਚਰਨ ਖਟਾਨੀ। ਹਉ ਹਉ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਗੌਰ, ਨਾਨਕ ਸਰਣ ਪਛਾਨੀ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅਗਲੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ। ਨੀਕੀ ਸਾਧ ਸਗਾਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਧ ਸਗਾਨੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਨੇਕੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੰਗਤ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਿਹੜੀ? ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਕੀ ਅੰਤ ਕਰੇ ਨ ਰਵਾਹੋ। ਬਸ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸਾਧ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾ ਆਈਏ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲਿਬਾਸ ਗੇਰੂਆ ਵਸਤਰੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਭਗਵੇਂ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਧ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸਾਧ ਅਜਗਰ ਕੀਆ ਉਨਮਾਨ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਜਗਰ ਵਰਗੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਧ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਕਿਸੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੇਰੂਆ ਰੰਗ ਦੇ ਜਾਂ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਟੋਕਰੀ ਢੋਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧਿਆ। ਅਤੇ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਹਿਰ ਮੂਰਤ ਪਲ ਗਾਵਤ ਗਾਵਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੇਖ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰ 8 ਪੈਰ ਨੇ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ, ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੂਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੇਖ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ 8 ਪੈਰ ਅਤੇ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਮਹੂਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ, ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਜਾਣੀਏ ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹਿਰ ਮੂਰਤ ਪਲ ਗਾਵਤ ਗਾਵਤ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਬਖਾਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਪਹਿਰ, ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਹਰ ਮੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਲ ਵਿੱਚ। ਭਾਵ ਕਹੀਏ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਵੀ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ ਬਸ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਘੜੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮੁਹੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤਸਲਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤਸਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਬਖਾਨੇ, ਉਹਦਾ ਵਖਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਲਤ ਬੈਸਤ ਸੋਬਤ ਹਰ ਜਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਤੁਰਦਿਆਂ ਵੀ ਚਾਲਤ, ਚੱਲਦਿਆਂ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ, ਸੌਂਦਿਆਂ ਹਰ ਜਸ ਗਾ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਰਥ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲਤ ਬੈਸਤ ਸੋਬਤ ਹਰ ਜਸ ਮਨ ਤਨ ਚਰਨ ਖਟਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਰਦਿਆਂ, ਬੈਠਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਨਾ, ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਰਕ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਤੋਂ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਰਕ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦੂ, ਕਹਿ ਦੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਪੀ। ਹੁਣ ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਕਦੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ। ਤਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਪ ਲੂ? ਹਾਂ, ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸੌਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਭਾਇਆ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬੁੜਬੜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਕੰਮ ਦਿਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁੜਬੜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਐਂ ਕਰ ਲਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਐਂ ਕਰ ਲਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਪਨੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੁਬਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਤੁਰਦਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾ ਲਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਚਾਲਤ ਬੈਤ ਸੋਬਤ ਹਰ ਜਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲਾ। ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਚਰਨ ਖਟਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਲ ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ
हर समय उस परमात्मा का सिमरन बंदगी करने वाला बंदा कहते उहदे मन विच परमात्मा ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਗੌਰ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਪਛਾਨੀ ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਪਛਾਨੀ ਹੇ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਗੁਣਹੀਨ ਹਾਂ। ਹਉ ਹਉਰੋ मैं हौला वां मेरे विच गुण कोई नहीं बस मैं अवगुणा दा भरिया। अवगुण किन्ने मंगलाचरण पढ़िया अमृत वेले आपां जेता समुंद सागर नीर भरिया। मेरे दाता आ जिन्ना समुंदर दे विच नीर पानी भरिया ना ते अवगुण हमारे इन्ना मैं अवगुणा का भरिया होया भाव कि समुंदर पानी का भरिया नक्को नक भरिया ते दाता मैं भी अवगुणा का नक्को नक भरिया होया मेरे विच अवगुण ही अवगुण है। हौ हौर हौरो दे वैसे अर्थ हौला है। तू ठाकुर गौरव तू दाता बहुत वड्डे जिगरे वाला अहल है तू ते मैं है अवगुणा का भरिया ते दया करो कश्मीर अपावो डुबदे पत्थर तारे। हुण दाता तू कृपा कर बख्शिश कर तुसी तां पत्थरां नूं भी तार दिंदे हो डुबदे पत्थर तारे। तुसी तां डुबदे होए पत्थरां नूं तार दिंदे हो ते मैं भी पत्थरां वर्गा वां पत्थरां तो भी भारा वां क्योंकि मेरे विच अवगुण ही इन्ने हो गए कि उन्हां अवगुणा करके मैं पत्थर वर्गा मेरा मन पत्थर हो गया मेरा हिरदा पत्थर हो गया। तुसी कृपा करो मैनू तार ना करो। हुण सतगुरु कहंदे तो हौर तू ठाकुर गौर नानक सरन पछानी। सतगुरु कहंदे हे नानक आख हे मेरे दाता जी मैं गुणहीन हाँ हौरो हौला हाँ मैं अवगुणा का भरिया गुणहीन हाँ ते तू मेरा मालक गौरव तू गुणा का भरिया है गुणा नाल भरपूर है। नानक सरन पछाने ते साध संगत दे सदका संगत की बरकत करके संगत की सदका मैनू तेरे सरन पैण की सूझ आ गई है। नानक सरन पछानी पछाण लिया मैं। ये सूझ कित्थों मिली संगत करके क्योंकि सतगुरु ने पहला शब्द ही वरनीकी साध सगानी कहते भाई साध संगत मनुख वास्ते सब तो सोहनी बरकत है। संगत जिहड़ी है सब तो उत्तम वस्तु है मनुख दे लई। ते अखीर विच सतगुरु ने कहा भी नानक सरन पछाने कि हे मेरे दाता मैनू तेरे सरन पैण की सूझ आई पर आई कित्थों आई मैनू संगत दे विचों। संगत की बरकत करके मैनू इस गल की समझ पई कि मैं गुणहीन अवगुणा का भरिया होया ते तू गुणा नाल भरपूर है ते मैनू सत संगत की बरकत नाल समझ पैगी कि मैं तेरी सरन विच पावां ते तू कृपा कर मैनू इस संसार समुंदर तो तारना कर। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा महला पंजवा घर बारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्याग सगल सियाणपा भज पार ब्रह्म निरंकार एक साचे नाम बाजो सगल दिसे शार सो प्रभ जानिए सद संग गुर प्रसाद दी बूझिए एक हर कै रंग अरहाऊ। अगला पावन शब्द धन गुरु अर्जन देव महाराज जियां ने कृपा की। सतगुरु जी ने समझाउणा कीता कि भाई वो परमात्मा एक है
ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ 12ਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੀਏ ਸਦ ਸੰਗ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਗੇ ਏਕ ਹਰ ਕੇ ਰੰਗ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝੀਏ ਏਕ ਹਰ ਕੇ ਰੰਗ। ਕਿਵੇਂ? ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੀਏ ਸਤ ਸੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਸਦਾ ਜਾਣਨਾ ਕਰ। ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਸਦਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਵੀ ਤਦੋਂ ਹੀ ਪੈ ਸਕੇਗੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤੈਨੂੰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪਵੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝ ਕੇ ਏਕ ਹਰ ਕੇ ਰੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਸਦਾ ਸਮਝਣਾ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਉਦੋਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹੀਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਰਮੋਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉੱਤਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਮੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਇਹ ਕਰੀ, ਤਿਆਗ ਸਗਲ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਭਜ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਾਈ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਤਰਕ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤਰਕ ਹੋ ਗਈ ਬਸ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁਤਰਕਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਾ, ਤਿਆਗ ਸਗਲ ਸਿਆਣਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਹੀ ਛੱਡ, ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਤੈਅ ਕਰ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਜ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਣੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਸਤੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਤਰਕਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਅਤੇ ਕਰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਸਦਾ ਵੇਖਣਾ ਕਰੀ, ਉਹਦਾ ਭਜਨ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ। ਏਕ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਬਾਝੋ ਸਗਲ ਦੀਸੇ ਸ਼ਾਰ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਏਕ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਬਾਝੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਉਹ ਨਕੰਮੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਕੰਮੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਬਤ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਸਵਾਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਸਰਨ ਸਮਰੱਥ ਏਕ ਕੇਰੀ, ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਠਾਉ। ਮਹਾ ਭੌਜਲ ਲੰਘੀਏ, ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਓਟ ਹੈ।
इक्को एक परमात्मा दी ओट, सरन समरथ एक केरी, एक परमात्मा केरी, दूजा ना ही ठाओ। कहते आ संसार समुंद तो पार लंघना ना, ते इस पार लंघण लई संसार समुंद तो पार लंघण की ताकत किहदे कोल? ताकत रखण वाली वो सिर्फ ते सिर्फ एक है, परमात्मा की ओट। इहदे तो बिना होर कोई सहारा नहीं। इस वास्ते हे भाई सदा परमात्मा के गुण गाउंदा रहा कर, सदा उसकी सिफत सलाह करया कर, ਉਹਦੇ नाम ਨੂੰ जपिया कर। बस इस विकड़े संसार तो पार लंघ सकेगा, फिर पार लंघ सकेगा, नहीं तो नहीं। जे तू अपनी सियाणप करके कहें कि मैं संसार समुद तो पार लंघ जावां, भाव के जन्म मरण के गेड़ तो मुक जावां, खत्म हो जावां, जन्म कर तो मुक्त हो जावां, ये कदे हो ही नहीं सकना। अगे सतगुरु कहन लगे कि जन्म मरण वारिए दुख न जापर होए, नाम निधान सोई पाए, कृपा करे प्रभ सोए। कहते भाई जन्म मरण निवारिए दुख न जापर होए। देखो सतगुरु समझाउण लगे कि जेकर परमात्मा नूं सदा अंग संग पछाण वसदा पछाण लईए, मन लईए, सतगुरु की कृपा जाए, इस गल की समझ पै जाए कि वह परमात्मा सदैव साढ़े अंग संग वसदा है। तो सतगुरु कहते फिर जन्म ते मरण का गेड़ खत्म हो जाता है। जन्म ते मरण का गेड़ जिहड़ा मुक गया तो जमा दे शहर विच निवास नहीं हुंदा। जन्म मरण निवारिए दुख ना जमपुर, जमपुर जमा दी पुरी विच, जमा दे शहर विच कहते उत्थे तेरा निवास नहीं होवेगा। ते आत्मक मौत भाव नेड़े नहीं ढुकदी, ते कोई दुख फिर पो नहीं सकता। नाम निधान सोई पाए, कृपा करे प्रभ सोई। हुण अगली गल कहते असल विच भाई सारे गुणां दा खजाना अकाल पुरख परमेश्वर परमात्मा हरि नाम, उस दाते का नाम ਉਹੀ मनुख प्राप्त करता है जिहदे उत्ते ਉਹ आप नदरे कर्म कर दिंदा है, जिहदे उत्ते आप कृपा कर दिंदा है, ਉਹੀ भाई उस दाते के नाम ਨੂੰ प्राप्त कर लैंदा। अखीर ਵਿੱਚ सतगुरु कहते कि भाई एक टेक आधार एको, एक का मन जोर, नानक जपिए मिल साध संगत, हर बिन अवर न होर। ते अखीर ਵਿੱਚ इस पावन शब्द ਦੇ सतगुरु ने कृपा की। समझाउण लगे कहते भाई देख, एक टेक आधार एको, एक मन का जोर, एक परमात्मा की ही ओट, एक परमात्मा का ही आसरा, एक परमात्मा का ही मन विच तकिया भाव के जमपुरी तो बचा सकता है, होर कोई चूज। केवल ते केवल एक परमात्मा की ओट लैनी कर, उस परमात्मा का आसरा धारना कर। एक परमात्मा ही मन विच तकिया, उस दाती का ओट आसरा लिया, आ जमा दी पुरी तो तेनों तू बच सकता है, बल्कि होर नहीं। नानक जपिए मिल साध संगत, हर बिन अवर ना होर। ते सतगुरु कहते हे नानक सत संगत विच मिल के केवल ते केवल उस अकाल पुरख परमात्मा नूं जपना करिए, हर बिन अवर ना होर। उस दाते तो बिना होर ऐसा है कोई नहीं जिहड़ा तैनूं जमा दी मार तो बचा सके। उस दाते दे नाम तो बिना होर ऐसी वस्तु है कोई नहीं जिहड़ी तैनूं संसार समुंद तो पार लंघा सके। इस करके सतगुरु कहते भाई मिल साध संगत, सत संगत विच बैठना करिए, सत संगत च मिल के उस अकाल पुरख परमात्मा के नाम नूं जपना करिए जी, बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुरु रूप साध संगत